प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर गौरव हो परमेश्वर प्रत्येक समय निकटवर्ती होगापर गौरव प्रशंसा करने वाक्य शुणापी प्रत्येक दिन प्रभु आमको कौन कर सचेतन कर चर्च को आणुंट ना कि जितेबाला आम प्रभु को जानी नु विश्वास करूँ से जगतर अनेक प्रकार कार्य आम करूँ आ विभिन्न स्थान को आम जाऊँ मात्र से स्थान को जीवा द्वारा आम जीवन उद्धार ही नाला कि आम जीवन भलरे नाला मात्र जितेबाला जीशु को आम विश्वास कलु जीशु सहित चलवा को आम आरंभ कलु से कौन है आमर परिवार भल होगा आमर जीवन भल होगा आमर लोक मैंने भल होगले प्रिय मैंने से प्रकार प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमको भल करने को चाहती प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमको उद्धार करने को चाहती प्रभु जीशु ख्रीष्ट पवित्र आत्मा शक्ति दे आमको सहित चलवाई से साहाय्य करती प्रिय मैंने से जीशु निकट को से परमेश्वर निकट को आज वाक्य शुणा आसतु आज वाक्य शुणा पूर्व पदे मुझे प्रार्थना करी आ प्रार्थना सहित आज आम मैंने वाक्य शुणा जा। धन्यवाद प्रभु आमे तुमर स्तुति करुछु परमेश्वर प्रत्येक समय प्रभु आमर आत्मिक जीवन जत्न नौ तुम धन्यवाद करुछि आज प्रभु आमर जत्न नेबा पई प्रभु तुम्हें जो वाक्य देछ बापा से वाक्यर प्रत्येक सत्यता को प्रभु तुम्हें देथिबा पवित्र आत्मा पूर्ण ही परमेश्वर तुम लोक मान सम्मुख मु रखिबी सेति पई प्रभु तुम्हें साहाय्य कर बापा से वाक्यर प्रत्येक पदरे भाई भौणी माने बुझिबे आ प्रभु परमेश्वर समर्पित होई तुम निकट रे प्रार्थना करी जहाँ भी जीवन रे थिबा भूल को छाड़ी प्रभु तुम निकटवर्ती हेबे प्रत्येक भाई भौणी मान तुम्हें प्रचुर भाव आशीर्वाद कर आ मते प्रभु वाक्य आरंभ वाक्य शेष पर्यंत तुम आत्मा द्वारा व्यवहार कर तुम्हें गौरव पाओ प्रभु प्रार्थना शुणिच धन्यवाद दे त्राणकर्ता जीशु नाम मांगली पिता आमेन आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर गौरव हो प्रिय माने वाक्य ही आमको कौन करछि सजाड़ी ना कि जदि से वाक्य आमर जीवन रे बा आमर सम्मुख आसी न आज कौन कर जागतिक आम कौन कर आम भूली था मात्र परमेश्वर कौन कर सत्य वाक्य दे आमर जीवन को से सजाड़ी वाक्यर शक्ति कौन करमको भूल काम उठाई आमको चर्च को आनी वाक्यर शक्ति कौन करम जीवन रे थिबा सब भूल को कौन कर भूली जावाई वाक्य आमको कौन कर प्रिय माने एबे जो गीत गाउथिलु आमे पचर कथा को सब कौन करवार भूली जीवार छी आगरे आमे गंडगोल मध्य हेथिलु नाइ कि चुट्टी धेराधेरी मध्य हेथिलु आमे लाल थुका थुकी मध्य हेथिलु एई प्रकार भाबरे आमे जीवन काटुथिलु मात्र जेते बेले आमे प्रभु को पाइलु चर्च को आइलु सेते बेले कौन करवार से सब कथा को आमे कौन करवार पचरे पकाई देवार सेटा को भूली जीवार मु से नानी को गाली करिथिली तार मु देखबी नाही भूल कहल हेबो कि नाही सेमती हेबो नै आमे कौन करवार से कथा को सब भूली जीवार भूली जाई कौन करवार सम्मुख थिबा जीशु को देखि किना आमे आगु को बढ़वार प्रिय माने जेते बेले आमे मातांकर गर्भरु बा मांकर पेटरु जेते बेले आमे जन्म हेलु आमे जन्म हेला परे ए जगत को आमे किछि नै करि आसलु कि नाही आमे केंती आसलु खाली हाथ रे आसीचु आमे केंती जीवु खाली हाथ रे आका जीवु आमे 10 तुला सुना पिंदी थिले मध्य से सुना को धरे आमे कबर भीतर जीवु कि बा स्वर्ग को आम जीवु कि नाही सेटा को कौन करबु आमको जेते बेले कबर रे पकाइबे बा गात रे पकाइबे सेई समय रे कहबे नानी कान आडे देखि देखो नहीं मुदी गोटे पिंदी थिला से मुदी को तुम्हें कौन कर दियो काढ़ी दियो प्रिय माने से मुदी पिंदवा पाई आमे केते परिश्रम करिचु कि नहीं झाल नाल हे करी 12 घंटा आमे परिश्रम करी से मुदी किनी किना आमे कान रे आमे पिंदिछु मात्र से मुदी को धरी करी आम जीवु कि नहीं मात्र जोटा नहीं कि आमे जीवु नहीं सेति आमे केंती करछु आमे 24 घंटा कि 12 घंटा आमे केते परिश्रम करछु मात्र जो आत्मिक जीवन प्रभु हमको जो जीवन देइछंती से जीवन को आमे कौन करबो आमे से जीवन को धरि कि आमे कोड जीवु स्वर्ग को जीवु मात्र से जीवन पे आमे केते परिश्रम करछु से जीवन पे आमे केते समय देउछु आ से जीवन सुरक्षित हेबा पई केते समय आमे प्रभुंकर पाखरे थाउछु केते समय थाउछु चर्च राइले बेसी हेले 2 घंटा आमे बसुछु जदी भी टिके लंबा हे गले लामाय देइचंती केते बेला कराइबे हेले नाइ कि आमे भितरे भाबुथिबु मात्र गोटे जगह को आमे काम करबा जाइथिबु सेते बेला केते बेला काम सर्व मु जीवी भाबुछि कि नाइ हमको जेतकी समय दिया हिथिबो सेतकी समय कोन करछु आमे परिश्रम करी काम करी ना काम सरले आमे घर को आमे आसुछु सेति भाई एई जागतिक शरीर को मोटा करबा पई एई शरीर को चिकन करबा पई आमे कोन करछु राति दिन आमे परिश्रम करछु
ଆଉ କଣ କରୁଛୁ ଏଇ ଶରୀରକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗତିକ ଶରୀର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅଛି ନାଇଁ କି ଆମେ ଏଇ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଯତ୍ନ ନଉଛୁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଛି ମୁଇଁ କହୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ କାମ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ତାହା ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ କାମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି କଣ କରବାର ଅଛି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାର ଅଛି ସମୟ ଖୋଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଇବାର ଅଛି ସମୟ ଖୋଜି ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଛି କାମ କରୁ କରୁ ଆମେ କଣ କରବାର ଅଛି ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଛି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରବାର ଅଛି ନାଇଁ କି ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଲୋକମାନେ କଣ କହନ୍ତି କାମକୁ ଯାଆନ୍ତି ହାଲିଆ ହେଇକିନା ଆସିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବା ବୋଲି କଣ କହନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜି ଆଉ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ ଏତେ କାମ କଲି ଯେ ପୁରା ହାଲିଆ ଲାଗି ଯାଉଛି ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ମୁଇଁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡିବି ବୋଲି କଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେଇ କଷ୍ଟ ସମୟରେ କଣ କରବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା କି ଘଣ୍ଟାଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ କଣ କରବାର ଅଛି ସମୟ ଦେବାର ଅଛି ଆସିକିନା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ଗୋଟେ କାମ ଯୋଗାଇଲ ଆଉ ସେଇ କାମ ମୁଁ କଲି ଆଉ ସୁସ୍ଥ ସବଳରେ ମୁଁ ଘରେ ଆଇଲି ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ କଣ କରାର ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ଆମେ ଜଗତରେ ଥିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମେ ଆମକୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ କଣ ହଉଛୁ ଆମେ ଦରାଣ୍ଡି ହେଇକିନା ବୁଲୁଛୁ ଆମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଆମର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନ ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ବାହାରିକିନା ଆମେ କାମକୁ ଯାଉଛୁ କାମ କରବାଟା ଖରାପ ନାହିଁ କି ସମ୍ପତ୍ତି କମେଇବାଟା ଖରାପ ନାହିଁ କି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଘରେ ରଖବାଟା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଯିବାଟା ହଉଛି ବହୁତ ଖରାପ ସତ କି ନାହିଁ ଏଇ ଧନ ଲୋଭରେ କାମ ଲୋଭରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିବାଟା ହଉଛି ଖରାପ ଆମେ କାମ କରବା ଧୁମ କାମ କରବା ପଇସା କମାଇବା ଆମର ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ପଇସା କମାଇବାଟା ଖରାପ ନାହିଁ ମାତ୍ର କଣ କରବାର ଅଛି ପଇସା କମାଉଛି ବୋଲି କରି ଆମେ କଣ କରବାର ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆମେ ଅବହେଳା କରବାର ନାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାଟା ଅବହେଳା କରବାର ନାହିଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାଟା ଅବହେଳା କରବାର ନାହିଁ କି ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବହେଳା କରବାର ନାହିଁ ଆମେ ସେଟାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଥିବାର ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ ହଉ ଆମର ଧ୍ୟାନରେ ଥିବାର ଅଛି ଯେ ନାଇଁ ଏ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ମୁଁ ଟିକେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କି ଟାଇମ ହେଲାଣି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବି ବୋଲି କଣ କରବାର ଅଛି ଆମେ ନିଜେ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବୁ ଆମର ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ସଫଳ କରିବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେବଗଣ୍ଡାରେ ଅଛୁ ଆମେ କୋଉଠି ଯିବୁ ନନ୍ଦପୁରକୁ ଯିବୁ ଯଦି ନନ୍ଦପୁରକୁ ଯିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଆମକୁ ବସ ରେ ଯିବାକୁ ହେବ ବସ୍ କେତେଟା ଟାଇମ ରେ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 7ଟାରେ ବସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ 7ଟାରେ ବସ୍ ଲାଗିବ ତ ଆପଣ ମାନେ କେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ବସ ରେ ଯିବାର ଅଛି ବୋଲେ କେତେ ସମୟରେ ଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ବସରେ ଚଢିକିନା ନନ୍ଦପୁର ଯାଇପାରିବେ 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ତାର ଆଗରୁ ଯାଇକିନା ଜଗିଥିବାର ଅଛି 7ଟା ହେବାକୁ 10 ମିନିଟ କି 15 ମିନିଟ ଥିବ ତାର ଆଗରେ ଯାଇକିନା ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଜଗି ଥାଉଛୁ ଯେ ବସ୍ ଆଇଲେ ମୁଁ ଚଢିକିନା ନନ୍ଦପୁର ଯିବି ବୋଲି ସେମିତି ଏକା ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଇବାଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ 12ଟା ଅଧେ ହେବାକୁ 15 ମିନିଟ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ତାର ଆଗରେ ଆସିକରି କଣ କରବାର ଅଛି ଆମେ ରେଡି ହେଇକିନା ଆମେ ବସିଥିବାର ଅଛି ଗୀତ ଗାଉଥିବାର ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ କରିବେ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଗତର ବିଷୟ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରବାର ଅଛି ସେତିକି ହିଁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରବାର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ଶରୀର ଆମେ ଯେତିକି ମୋଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶରୀର ଦିନେ କଣ ହେବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମାତ୍ର ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ଅଛି ସେ ଶରୀର କଣ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉଟା ଧରିକିନା ଯାଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରବାର ଅଛି ଅଧିକ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରବାର ଅଛି ଆମେ ଜଗତର କାମକୁ 10 ଘଣ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି କରବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରବାର ଅଛି ଆମେ ସମୟ ଦେବାର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଛୁ ଆହୁରି ଖାଲି ହାତରେ ଆକା ଯିବୁ ଏଠିରୁ ଆମେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନେଇ ଯାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆମେ ନେଇକିନା ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଉପଦେଶକ 5 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦ ସେ ଆପଣା ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଯେପରି ଆସିଲା ସେପରି ଉଲଙ୍ଗ ହୋଇ ଆସିବା ପରି ଫେରିଯିବ ଆଉ ସେ ଆପଣା ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ସହସ୍ତରେ ଯାହା ବହି ନେଇ ପାରିବ ଏପରି କିଛି ସଙ୍ଗେ ନେବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ଏଇ ହସ୍ତରେ ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରିକିନା କମାଇ ଆମର ଘରେ ରଖିଛୁ ମଲା ପରେ ସେଟା ଆମେ ବହି କରି ନେବୁ କି ନାହିଁ ସେଟା କେ ଭୋଗ କରିବେ ଯେମାନେ ଆମର ନାତି ହଉ କି ଆମର ପୁଅ ମାନେ ହଉ କି ଆମର ପରିବାର ଯେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଟା ଭୋଗ କରିବେ ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି କମାଉ ନାହିଁ ପଇସା କମା ନାହିଁ ମୁଁ ସେଟା କହୁ ନାହିଁ ମାତ୍ର ପଇସା କମାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାମ ଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ କଣ କରବାର ଅଛି କାମରୁ ଆଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବାକୁ ଆମେ ସମୟ ଖୋଜବାର ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆମେ ସମୟ ଖୋଜବାର ଅଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାକୁ ଆମେ ସମୟ କରବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ଯାହା ବି ଆମେ କମାଇବୁ ସେଟା ଧରିକିନା ଆମେ କୋଉଠି ଯିବୁ
ଯିବୁ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ସେଟା ଜଗତର ଆକା ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଗତର ଯୋଉଟା ଛାଡ଼ିକିନା ଯିବୁ ସେଟାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି କମାଇଲେ କିଛି ଲାଭ ଅଛି କି ତାଇଁରେ? ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେବା, ଆଉ ନିଜର ଶରୀର ବା ନିଜର ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମୟ ଦେବା। ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ମୋତେ ବେଶୀ କାମ ହେଇଗଲା, ଆଜି ମୋତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ କାମ ନ ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଆମେ କହିବାର ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରବାର ଅଛି, ସେଇ କାମ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ସମୟ କାଢ଼ିକିନା ଯଦି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବା ବୋଲି କହିଲେ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଡବଲ କାମ କିଏ ଯୋଗାଇବେ? ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଗାଇବେ। ଯୋଗାଇବେ କି ନାହିଁ? ସେ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଦେବା ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଯଦି ଯେ ଆମକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ତାର ପାଖରେ ଯିବୁ ବୋଲି କହିଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ମିଳିବ କି? ନାହିଁ। ଆଜି ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିକରି ଆଜି ଯାଏଁ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଭୋକରେ ରଖିଛନ୍ତି କି? ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଦେଇକିନା ପ୍ରଭୁ ଚଳାଇକିନା ନେଉଛନ୍ତି ଏକା। କହିପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ, କି ବଡ଼ ଘର ନାହିଁ, କି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, କି ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଦେଇକିନା ସେ ଚଳାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡରାଣ୍ଡି ହେଇ ବୁଲିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଆପଣା ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଯେପରି ଆସିଲା ସେପରି ଉଲଙ୍ଗ ହୋଇ ଆସିବା ପରି ଫେରିଯିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯେମିତି ଉଲଙ୍ଗ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ସେମିତି ଉଲଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଫେରିଯିବୁ। ଆମେ ଯେତିକି କମାଇଥିଲେ କି ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ଧରିକିନା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଯିବୁ କି? ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚର୍ଚ୍ଚର ରବିବାର ଦିନ ଘଣ୍ଟା ବାଜୁଥିବ। ଏବେ ମୁଁ ଆମର ଗାଁ କଥା କହୁଛି। ରବିବାର ଦିନ ଘଣ୍ଟା ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ବାଜୁଥିବ। କୋଉ ଘଣ୍ଟା? ଜାଗ୍ରତ ଘଣ୍ଟା। ଜାଗ୍ରତ ଘଣ୍ଟା ବାଜଲା ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ଆମେ ରେଡି ହେବାର ଅଛି। ରେଡି ହେଇକିନା ଜଗିଥିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଘଣ୍ଟା ଟଙ୍ଗ ହେତେ ବାଜୁ ବାଜୁ ଘରରୁ ପାଦ କାଢ଼ି କରି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବାଟେ ଜାଗ୍ରତ ଘଣ୍ଟା ବାଜୁଥିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତିକି ଫାଟୁଇ ଭୁଇଁ କରି ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଗୁଡ଼ାକୁ ଘାସିବା ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ ବୋଲେ ଏମିତି ଘଷି ଘଷି ନହେଲେ ଦାନ୍ତ କାଟି ଧରିକିନା ସେମାନେ କୋଉଠିକି ଯାଉଥିବେ? ନଦୀକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ। ମାନେ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ଯାଏଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମକୁ? ଯଦି ସଫା କରବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଶୁକ୍ରବାର କି ଶନିବାର ଭିତରେ ଯାହା ବି କପଡ଼ା ଲତା ଅଛି ସବୁ ଗୋଟାଇ କରି ଆମେ କ'ଣ କରବାର ଅଛି? ସଫା କରି ସରି ଦେଇଥିବାର ଅଛି। ଖାଲି ରବିବାର ଦିନ ପାଣି ଟିକେ ଢାଳି ହେଇକରି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ଏମିତି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଟାଇମ୍ରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ? ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ଆସିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରବାର ଅଛି? ଆମେ ଯୋଉଟା ଆମେ ନେଇକିନା ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉଟା ନେଇକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରବାର ଅଛି? ଆମେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରବାର ଅଛି, ଅଧିକ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାର ଅଛି, ଅଧିକ ବାଇବଲ ପଢ଼ବାର ଅଛି, ଅଧିକ ଆମେ କ'ଣ କରବାର ଅଛି? ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ତାପରେ 16 ପଦ ଦେଖ, ପୁଣି ସେ ଯେପରି ଆସିଲା ସର୍ବତ ଭାବେ ଯେ ସେପରି ଯିବ, ଏହା ହିଁ ବ୍ୟାଧି ସ୍ୱରୂପ ଅନିଷ୍ଟ। ଏଣୁ ବାୟୁ ନିମନ୍ତେ ସେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ତାହାର କି ଲାଭ? ପ୍ରିୟମାନେ, ପବନ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଉଡ଼େଇକିନା ନେଇଯିବ, ଆମେ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ କମାଇକିନା ରଖିଥିବୁ ସେଟା କ'ଣ ହେବ? ସେ ବାୟୁରେ ଯେମିତି ଉଡ଼ିକିନା ପଳାଇବ ବା ପବନ ଯେମିତି ଉଡ଼େଇକି ନେଇଯିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବେ। ତ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଧରା ଦେବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କାମକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣମାନେ କାମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସନ୍ତୁ, ସେଟା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ସମୟରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଇବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସନ୍ତୁ, এইটা আমি কହୁଛୁ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି? ଯେ ଯୋଉଟା ଆମେ ନେଇକିନା ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଆମର କାମକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି କିଛି ମଧ୍ୟ ଲାଭ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଅଧିକ ସମୟ ଯଦି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବୁ କି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଥିବୁ ବୋଲି କହିଲେ ସେଟା କ'ଣ କରିବ? ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକରି କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବ। ଆମେ ଯଦି ଆଣ୍ଟୁରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବୁ ତାହେଲେ 2-4 ଦିନରେ କହିବୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି, କି ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇଥିଲି। ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୋର 1,00,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ଥିଲା ପ୍ରଭୁ, ମାତ୍ର ସେ 1,00,000 ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କ'ଣ କଲି? ମୁଁ ରବିବାର ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିଥିଲି। ଯଦି କରିଥିଲେ ତ କହିହେବ, ଯଦି କରିନଥିବୁ ବୋଲି କହିହେବ କି? ନାହିଁ। 1,00,000 ଟଙ୍କା ବଡ଼ ନା ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ବଡ଼? କେ ବଡ଼? ପରମେଶ୍ୱର ବଡ଼। 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ 10,000 ପରି, ଆଜି ଆସିବ କାଲିକୁ ଚାଲିଯିବ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛୁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ? ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମ ସହିତ ଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ବଡ଼ ନାହିଁ କି ସମ୍ପତ୍ତି ବଡ଼ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ସେ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଚଳାଇକିନା ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାଇଁ ସେତିକି ସମର୍ପିତ ହେବେ, ଆମର ପାଇଁ ସେତିକି ଯୋଜନା ସେ କରିବେ। କାହାର ପାଇଁ? ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ କରିବା ବୋଲି କହିଲେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସେ ରେଡି ହେବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେବା ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ? ଆରେ ଏ ପରିବାର ଏତେ ଯୋଗ,
समय न हुनु सब रेडी करी कौन करछंती एमाने चर्च को आसी मोर आराधना करछंती एमती लोक मान को एमती परिवार को प्रभु कौन करती पसंद करती आ से माने जहाँ भी प्रार्थना करती प्रभु से मनोवांछा को कौन करती से पूर्ण करती प्रिय माने सेति पई आमे जुटा नै कि आमे जाई पारबु नै सेति पई आमे कोन करबा नै अधिक आमे परिश्रम करबा नै गीत संहिता 62 पर्व आसंतु 62 62 रो 10 पद मु पढुछि दराम्य निर्भर रख नहीं और अपहरण रे दर्पी हो नहीं धन बढ़िले तईरे मन दियो नहीं प्रिय माने अनेक लोक अछंती से माने प्रार्थना आसबे आसी प्रार्थना करू करू बा प्रभु को निकटवर्ती हो कौन करबे प्रभु सेमानकर विश्वस्त जीवन को देखि किना सेमानकर संपत्ति को बढ़ाई देबे कि सेमानकर काम को बढ़ाई देबे संपत्ति बढ़ी गला बोली संपत्ति रे मन देले हेबो कि ना काम बढ़ी गला बोली काम आज न गले काम रही जीवो बोली काम रे ध्यान देले हेबो कि नाही काम बढ़बो प्रभु हमको काम देबे पैसा भी हमको जगाइबे संपत्ति भी देबे मात्र संपत्ति रे कौन करबार नहीं आमे मन देबार नहीं आमे कुटी मन देबार छी प्रार्थना रे मन देबार छी प्रभु को ठारे मन देबार छी एई धन परमेश्वर देइछंती आमे कोन कराची परमेश्वर देइथिबा विषय को आमे विश्वस्त भाव रे उपभोग करबार छी सेति पई आमे कोन करबार छी जे स्थान रे लेखा जाउची 10 रे जे दराम्य रे निर्भर रख नाही प्रिय माने लोक दराम्य बोले कौन लोक मान कौन करती अन्याय करिकिना कौन करती से संपत्ति आनिकिना घरे रखती आरी से मान कौन करती जे आज मते प्रभु देले बोली करी कहती सेति पय से कहउछन स्थान जे दराम्य रो कौन करनाई दराम्य रे निर्भर रख नाही तुमे जोटा अन्याय करी आनुछ आज मु जोटी गले मध्य कौन करबी मुई आनी पारबी जेमती हेले मध्य मु कौन कर पारबी कमाई पारबी प्रिय माने दराम्य करी अन्याय करी जदी जो पैसा बा जो टंका आनुचु सेटा हमर परिवार पई भलो कि हमर आत्मिक जीवन पई भलो कि नाही सेटा से स्थान रे कहउचंती जे दराम्य रे निर्भर रख नाही ओ अपहरण रे दर्पी हो नाही लोकटा को जबरदस्ती छड़ाई आनी करी मु आनली रे बोली करी कहले हेबो कि नाही तदे नाही लोक मान देखबे जबरदस्ती कौन करबे तांकर कतार बलरे तांकर शरीर शक्ति अनुसार कौन करबे लोकटा को हरण करबे बा झिकी करी नहीं आसीबार कौन करबे मुई आनली बोली करी कहबे एटा मते देले लोक माने एई प्रकार कथा कहे प्रिय माने ए प्रकार विषय रे आमे मन देबार नै एई प्रकार धन हमर घरे যথেষ্ট थिले मध्य से धन आमर सेटा परिश्रम कला धन नै कि सेटा प्रभु देला धन नै सेटा निजे आमे कोन करचु अन्य ठार छड़ाई किना आमे आनी उपभोग करचु सेई धन रे आमे दर्प करबार नै एबे लोक माने रास्ता रे गोटे स्त्री लोक सुना बाना पिंदी किना जाउथिबे मुई ताकू देखि देबी देखि किना तार कानर नाकर झिकी आनबियार नै कि मु कहबे हमर घरे 10 तोला सुना अछि बोली दर्प कले सेठी किस लाभ हेबो कि सेटा नै लोकरटा झिकी करी आनलाटा सेटा प्रभु देलाटा नै से धन सब दिन रहबो कि रहबो नै से धन कोन करबो हमर आत्मिक जीवन को नष्ट कर देबो हमको बैकलेट कर देबो और प्रभु को ठार मध्ये हमको कोन करबो दूर को नै जेबो सेति पई सेही प्रकार धरण रे आमे कोन करबार नै आमे मन देबार नै सेटा कहउचंते दराम्य रे निर्भर रख नै और अपहरण रे दर्पी हो नै धन बढ़िले तईरे मन दियो नै प्रिय माने प्रभु हमको टेस्ट करबा पई मध्ये कोन करंती धन हमको दियंती हमको काम मध्य दियंती मात्र काम बढ़ी गला बोली करी आमे प्रार्थना छाड़ी करी काम को जीवार अछि कि नाही काम आज नले काली आमे करबो मात्र आजिर जो वाक्य आमे मिस कर देलु जोटा आमे सुनी पारलु नै से वाक्य आ नेक्स्ट थरो हमरो सम्मुख को आइबो कि नै सेटा आमे मध्ये जानिनु सेति पई जो दिनर वाक्य से दिन सुनबा पई आमे केंति थिबार छी प्रस्तुत थिबार छी आज गुरुवार आज बाइबल स्टडी अछि आजिर वाक्य मो पई थिबो कि मोर परिवार पई थिबो बोली आमे कोन करबार छी आगरे प्रार्थनार सहित प्रस्तुत होई कोन करबार छी चर्च को आसबार छी आ से वाक्य प्रचार करू करू प्रभुंकर दासंक मुखर केंति कथा बारबो आपण मानकर जीवन रे जोटा भाबुथिबे सेंति कथा ही से बारबो आ सेही कथा ही से कहबे सेति पई प्रार्थना आगरु आमे कोन करबार छी आमे प्रस्तुत होबार छी आपण माने काम को जांतु काम करंतु मस्त काम करंतु पैसा पत्र कमांतु मात्र प्रार्थनार समय पूर्व कोन करबार छी आमे जत्न हेकिना बसिथिबार छी काहे के कार पय आमे बसुचु प्रभुंकर पय बसुचु सतो कि नै जदी हमर भुवनेश्वर रे के अछंती मन माजी जदी हमर कोटी मालीपुट को आज मन माजी आसुचंती बोली कहले आमे केतरा रेडी हेकिना जाइथिबु तार आगरु जाइकिना आमे जगिथिबु मन माजी आइले आमे देखबु बोली मन माजी तार मध्ये इंपोर्टेंट और शक्तिशाली के प्रभु जीसु प्रिय माने प्रभु को हमें जेते आग्रे रखबा प्रभु को हमें जेते सम्मान करबा प्रभु हमर पई सेतकी मन जोगेबे प्रभु हमर सेतकी उन्नति करबे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आसंतो आइबो पुस्तक एबे आइबो को देखंतु आइबोंकर जीवन आइबोंकर एते धन संपत्ति थिला सतो कि नै
ମାତ୍ର କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ପ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋରଟା ବୋଲିକରି। ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ କମାଇଥିଲି କଷ୍ଟ କରିକିନା, ତୁମେ କାହିଁକି ନେଲ ବୋଲି ସେ କେବେ କହିଛନ୍ତି କି? କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ଘରେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସେଟା ମୁଁ କେବେ କମାଇଲାଟା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଇଚ୍ଛା କରିକିନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନେଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ବୋଲିକିନା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଲ୍ଟା ସେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମର ଜୀବନ ହେବାର ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଥିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ, ଯାହାକି ଆଇବ 1:21 କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ଉଲଙ୍ଗ ଆସିଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ନାତି ନାତୁଣୀ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଅ বোଆରୀ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆସି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଇବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ତୁମେ ଜାଣିନ ଭାଇ, ମୁଁ ଉଲଙ୍ଗ ଆସିଛି। ମୁଁ ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି, ମୁଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କି ଘର ଦ୍ୱାର ଧରିକିନା ଆସି ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଉଲଙ୍ଗ ଆସିଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଉଲଙ୍ଗ ହୋଇ ସେଟାକୁ ଫେରିଯିବି। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଆସିଛି ମୁଁ ସେମିତି ଖାଲି ହାତରେ ହିଁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ସେଠିକୁ ଫେରିଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହଉଛି କି ଯାହା ବି ଧନ ଅଛି, ଏଟା ଧରିକିନା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ କେବଳ କୋଉଟା ଧରିକିନା ଯିବି? ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯୋଉ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଜୀବନକୁ ଧରିକିନା ଏକା ମୁଁ କଣ କରିବି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖକୁ ଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜୀବନକୁ ମୁଁ କାହିଁକି କଳଙ୍କ ଲଗାଇବି? ଏ ଜୀବନକୁ କାହିଁକି ମୁଁ ପାପରେ ପକାଇବି? ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ନାହିଁ? ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ, କି ମୋର ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବି ନାହିଁ? ମୁଁ କଥା କହିକିନା ମୁଁ ପାପ କରିବି ନାହିଁ। ସେଟା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉଲଙ୍ଗ ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଉଲଙ୍ଗ ହିଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଫେରିଯିବି। ସଦା ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଓ ସଦା ପ୍ରଭୁ ନେଇ ଅଛନ୍ତି। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କଣ ହେଉ? ଧନ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ଆରାଧନା, ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ଜୀବନରେ ଆମର ମୁଖରେ ଥିବାର ଅଛି। ଟିକେ ଯଦି ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା, ଆମେ ଉଠି ପାରୁନେ ବୋଲେ କଣ କହିବୁ ଆମେ? ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଆକା ତୁମେ ଦେଖି ଲାଗିଛ, ଆମର ପରିବାର ଆକା ତୁମେ କଷ୍ଟ ଦଉଛ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଛି, ସବୁଦିନ ମୁଁ ବାଇବଲ ପଢୁଛି, ସବୁଦିନ ତୁମର ପାଖରେ ଥାଉଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଣ୍ଟା କାହିଁକି ଉଠୁନାହିଁ? ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ରୋଗ କାହିଁକି ଯାଉନାହିଁ? ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦେଇଦେବୁ, ଦେବୁ କି ନାହିଁ? ମାତ୍ର ସେଇ ସମୟରେ, ସେଇ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କରବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ, ଏଇ କଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ମୁଁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବି, ଏଇ ବାଧା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ମୁଁ ତୁମର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବି। ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମର ଜୀବନରେ ସେତିକି ଘଟି ନଥାନ୍ତା, ଆଜି ଆମେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାର ହେଇନଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମଦ ପିଇ ପିଇ ଆମେ ବୁଲିଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସେତିକି ଶାସ୍ତି ଦେଇ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଏବେ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତୁ ଥାନ୍ତୁ କି ନାହିଁ? ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ଏଇ ଜଗତର ସବୁ ମାୟାରେ ଆମେ ବୁଲିଥାନ୍ତୁ, ମଦ ପିଇ ବୁଲିଥାନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଧରିକିନା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ସମଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାର ମଧ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ସମସ୍ୟା କି ରୋଗ କି ପରୀକ୍ଷା ଆମର ମନ୍ଦ ପାଇଁ ସେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି? ଆମର ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, କି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେଟା ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆଜି ମୋର ରୋଗ ମୋ ଶରୀର ଛାଡୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଷ୍ଟ, ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୋଷ ଦଉନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏଇ କଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏଇ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯେପରିକି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଣ କରିପାରିବି? ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବି, କି ମୁଁ ତୁମଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ପୁରା ଘର ଭର୍ତ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ, ଗାଡି ଘୋଡା ଥିବ, ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ କି? ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସେତିକି ବେଳେ କରିବେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ, କି କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ସେତିକି ବେଳେ କଣ କରିବେ? ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ତ ଆମର ଜୀବନରେ କିଛି କ୍ଷତି ହେଲେ ହିଁ, କିଛି ଅଭାବ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବୁ? ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ମୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ଅଭାବ ମିଶା ପଠାଇଦେବେ। ମାତ୍ର ସେ ଅଭାବ ପଠାଇଲା ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରବାର ନାହିଁ, କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦୋଷାରୋପ କରବାର ନାହିଁ। ଏଇ ଆୟୁବଙ୍କର ପରି ଆମେ କଣ କରବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଦେଇଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଯଦି ଏଇ ସବୁ ପାଇବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ 700 ରୁ 1400 ମିଶା ଦେବେ, ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବି? ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଧରିକିନା ଆସିନୁ, କି ଯୋଉଟା ଆମେ ଧରିକିନା ଯିବୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରବାର ଅଛି? ଆମର ଆତ୍ମିକ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଜୀବନକୁ ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ଜଗତରେ ଥିବୁ, ଏଇ ଜୀବନକୁ ଆମେ କଣ କରବାର ଅଛି? ସଜାଇକିନା ରଖିଥିବା। ଆମର ଶରୀରକୁ ଯେମିତି ସଜାଉଛୁ, ଆତ୍ମିକ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମିତି ସଜାଇଥିବା ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ଶରୀରକୁ ମୋଟା କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ବାଛି ବାଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ,
ଆଜି ମୁଁ ଚିକେନ ଖାଇଛି, କାଲିକୁ ଟିକେ ମଟନ ଖାଇବି ନାଇଁ କି, ସେଦିନକୁ ଟିକେ ଛତୁ ଖାଇବି। ଯେମିତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇ ଶରୀର ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ସେମିତି ସେମ୍ ହିଁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ଅଛି। ସେଇ ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ବାଛି ବାଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଛି, ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେବ? ଆମର ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ଦିନକୁ ଦିନ କଣ ହେବ? ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେଇକିନା ଆଗକୁ ଯିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତକୁ କିଛି ଆଣିନାହୁଁ, ପୁଣି ଏଠାରୁ କିଛି ଘେନି ଯାଇ ନ ପାରୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଜଗତରେ ରହିବୁ ବୋଲି କରି ନାକି ବଡ଼ ଘର ବାନ୍ଧିବୁ କି ସମ୍ପତ୍ତି କମାଇବୁ ଆରି ରହିବୁ ବୋଲି କରି ଆମେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମର ହାତରେ ଧରିକିନା ଆମେ ଆସିନାହୁଁ। ଆମେ ଧରିକିନା ଆସିଥିଲୁ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଉଲଙ୍ଗ ଆସିଛୁ। ଉଲଙ୍ଗ ହେଇକିନା ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଆମେ ସେଠିକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ତାପରେ 8 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଣୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେ କେମିତି କହିବାର ଅଛି? ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୋର ଘରେ ଥିଲେ ସେତିକି ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କରି ଆମେ କହିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏବେ ଆମର ଗୃହରେ ଆମେ ଆଗରେ ଆମେ ଯେମିତି ଭୋଗ କରୁଥିଲୁ, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ପଚ କାନି କଣ ହେଇଯାଇଥିବା? ଫାଟି ଯାଇଥିବା। ସେ ଫାଟଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ପିନ୍ଧି କରି କୋଉଠି ଯିବାର? ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାର। ଏବେ ତ ସରକାର କଣ କରୁଛି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ଦଉଛି? ୟୁନିଫର୍ମ ଦଉଛି, ବହି ଦଉଛି, ଖାତା ପେନ୍ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦଉଛି। ମାତ୍ର ଆଗରେ ସେମିତି ନଥିଲା। ସେମିତି ନଥିଲା। ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲୁ? ସପ୍ତାହ ସାରା ଘଷାଡ଼ି ଘଷାଡ଼ି କରି ଆମେ କଣ କରୁଥିଲୁ? ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଆମେ ପିନ୍ଧିକିନା ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଆମକୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଗଡରେଜ ଖୋଲିବୁ ବୋଲି କହିଲେ କୋଉ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବି, କୋଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବି ବୋଲି ଆମେ ଆକା କାବା ହେଇ ଦେଇଥାଉଛୁ। ଏଟା ପିନ୍ଧିବି କି ସେଟା ପିନ୍ଧିବି ବୋଲି ଆମେ କଣ ହେଉଛୁ? ଆମେ ସେମିତି ହଉଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମକୁ ପରିବାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯଦି ଜଗତରେ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଆମକୁ ଚଳବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରବାର ନାହିଁ? ନାଇଁ ଆଜି ଚାଉଳ ନାହିଁ, କେମିତି ଗଲେ ଚାଉଳ ମିଳିବ? ଏମିତି ଦରାଣ୍ଡ ହେଇକିନା ବୁଲବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯୋଉଟା ଦରକାର ଅଛି ଠିକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସେଟା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ତାର ଆଗରୁ ପାଇବା ଆଗରୁ ଆମେ କଣ କରବାର ଅଛି? ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଅଛି, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କାମ କରିବା ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଇଁ ସେ କାମ କରବାଟା କରିବେ ଆକା। ସେ ଆମର ପାଇଁ ଠିଆ ହେବାଟା ହେବେ ଆକା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଦୀପକ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସର ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲି, କ୍ଲାସିକ ଏଜେନ୍ସିରେ। ଆଉ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୋକାନରେ ଜଏନ୍ ହେଲି ସେତେବେଳେ ସେ ମାଲିକକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ରବିବାର ଦିନ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବି, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକିନା ଖାଇବି, ଆର 3ଟା ବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ରବିବାର ଦିନ ଆସିବି ବୋଲି କହିଲାରୁ ହଁ ବୋଲିଲା। ସେ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ଯାଇପାରିବ ବୋଲିଲା। ମତେ ଗୋଟେ ବେଶୀ ନାହିଁ ଗୋଟେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ସେମିତି ସମୟ ଦେଲା, ମୁଁ ଗଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫୋନ କଲି, ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଟାଇମ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଲାରୁ ସବୁଦିନ କଣ ମୋ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଥିବୁ, ସବୁଦିନ କଣ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବୁ, ତୁ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛୁ ପରା, ଦୋକାନରେ ଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ ହେବ କି ବୋଲିଲାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ କହିକିନା ମୁଁ ଦୋକାନରେ ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲି, ତୁମେ ହଁ ବୋଲି କହିଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି ହେଲି, ନହେଲେ ମୁଁ ହେଇନଥାନ୍ତି ପୁଣି ବୋଲିକିନା କହିଲାରୁ ନାଇଁ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲିଲା। ତାପରେ ମତେ ସେ ଯିବା ଆସ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ସେ ଦେଇଥିଲା। ସେ ସାଇକେଲର କୁ ଚାବି ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ସେ ସାଇକେଲକୁ କାଉଣ୍ଟରରେ ରଖି ଦେଇକିନା ଦୋକାନରେ ଥିବା ପିଲାକୁ କହିଲି ହେବଳ ଗଲା ବୋଲି করে କହିଦିଅ ବୋଲି। ଆରି ମୁଁ କୋଉଠି ପଳେଇଲି? ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ମୁଁ ପଳେଇଲି। ଯଦି ମୁଁ ମାଲିକକୁ ଡରିକିନା ସେଦିନ ଯଦି ମୁଁ ଦୋକାନରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମତେ ସେମିତି ଭଲ ଜାଗାକୁ ନେଇ ନଥାନ୍ତେ ପୁଣି। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୋକାନକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକିନା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ସେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯାଇ ବସିଥିଲି, ଆଉ ସେ ମାଲିକ ଆସିଲାରୁ କହିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁଇ ରବିବାର ଦିନ ପୁରା ଛୁଟି ମିଶା ନେଇଯା, ମାତ୍ର ଦୋକାନକୁ ଆସେ ବୋଲିଲାରୁ ମୁଁ କହିଲି ଥରେ ଯଦି ଧୋକା ଖାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆଉ ମୁଁ ସେଠିକୁ ଯିବାର ନାହିଁ ବୋଲିକିନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଉ ସେଠିକୁ ଗଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ଦୋକାନକୁ ଟୋଟାଲି ମଧ୍ୟ ଗଲି ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟେ 2 ଦିନ କି 3 ଦିନ ପରେ ସେ ସାଇଡ ଦୋକାନ ବାଲା ମତେ ଫୋନ କରିକିନା ଡାକିକିନା ସେ କହିଲା ଆଉ ତୁମେ ସେ ଦୋକାନ ଛାଡ଼ିଦେଲ ପରା ବୋଲେ, ହଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଜ୍ଞା, ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଟ ଯିବାଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ବୋଲି କହିଲା। ସେ କହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମର ଦୋକାନରେ ତୁମେ ଜଏନ୍ ହୁଅ, ଆହୁରି ରବିବାର ଦିନ ତୁମେ ପୁରା ଦୋକାନକୁ ଆଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଯୋଉଠି ଯାଉଛ ଯାଅ, ମାତ୍ର ସୋମବାର ଦିନ ତୁମେ ଆଇବ ବୋଲିଲା। ତାପରେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆରି କଣ କଲି, ତାଙ୍କର ଦୋକାନକୁ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି। ତାଙ୍କର ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କର ଦୋକାନରେ ମୁଁ କାମ କଲି। ମାତ୍ର ସବୁ ରବିବାର ଦିନ ମତେ ଛୁଟି ଦେବାର, ସବୁ ରବିବାର ମୁଁ ଛୁଟି କରବାର, ଆଉ ଯୋଉ ମିଟିଂକୁ ଯିବି ବୋଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନା କରବାର ନାହିଁ, ମତେ ଛୁଟି ଦେବାର। ମୁଁ ସବୁଆଡେ ଯାଇକିନା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଣ କରୁଥିଲି? ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଟ ଆସୁଥିଲି। ଦେଖ ସେଠି ମୁଁ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ହେଲି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ତାର ସାଇଡରେ ଆକା ମତେ କଣ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବି ସେମିତି ଜାଗାକୁ ପ୍ରଭୁ ପଠାଇଲେ। ତ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେବା ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବେ? ଆମର ପାଇଁ ସେ କାମ କରିବେ।
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଗତର କିଛି ଆଣିନାହୁଁ କି କିଛି ଆମେ ଧରିକିନା ଯିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ସରୁ ସରୁ କ'ଣ କରବାର ଅଛି, ଆମେ ଟାଇମ୍ ଖୋଜିକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଆସି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ହିତୋପଦେଶ ଆସନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ 30 ତାର 7 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଏଇ 2 ବର ମାଗିଅଛି, ମୁଁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ମତେ ଦେବାକୁ ଅସମତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏଟା କେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ଆଗୁରୁର କଥା। 1 ପଦରେ ଦେଖ, ଜାକିର କାର ପୁଅ, ଜାକିରର ପୁତ୍ର ଆଗୁର କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରକ୍ତି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଇଥିଏଲକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଥିଏଲ ଓ ଉଲୋକକୁ କହେ। ମାନେ କେ ଏଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଗୁରର କଥା। ସେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଏଇ 2 ବର ମାଗିଅଛି, ମୁଁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ମତେ ଦେବାକୁ ଅସମତ ହୁଅ ନାହିଁ। କେ କହୁଛନ୍ତି? ଆଗୁର। କାଠାରେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 8 ପଦ ଦେଖ, ଅସାରତା ଓ ମିଥ୍ୟା କଥା ଓ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର, ମତେ ଦରିଦ୍ରତା କି ଧନ ଦିଅ ନାହିଁ, ମତେ ପୋଡ଼ିର ଭାଗ ଦେଇ ମତେ କ'ଣ କର ତୁମେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କର। ଏଟା କେ ଆଗୁର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଅସାରରେ ଏଇ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯେପରି ମୁଁ ମିଛ ନ କହିବି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କର? ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯେପରି ମୁଁ ମିଛ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ତାପରେ ମୋ ଠାରୁ କ'ଣ କର? ଏ ଯୋଉ ସବୁ ମିଥ୍ୟା କଥା ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ମିଛ କଥା କହୁଛି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମତେ ତୁମେ କ'ଣ କର? ଉଦ୍ଧାର କର ବା କ'ଣ କର? ପୃଥକ କର, ଦୂର କର, ମତେ ଦରିଦ୍ରତା କି ଧନ ଦିଅ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମତେ ଅଧିକ କ'ଣ କର ନାହିଁ? ଦରିଦ୍ର କର ନାହିଁ କି ଅଧିକ ଧନ ମତେ ଦିଅ ନାହିଁ। କେ କହୁଛନ୍ତି? ଆଗୁର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଦରିଦ୍ରତା କି ଧନ ଦିଅ ନାହିଁ, ମୋ ପୋଡ଼ିର ଭାଗ ମତେ ଦେଇ ମତେ କ'ଣ କର? ପ୍ରତିପୋଷଣ କର। ମୋ ପରିବାର ଚଳବା ପାଇଁ ଯେତିକି ମତେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ସେତିକି ହିଁ ଦେଇ ତୁମେ କ'ଣ କର? ମତେ କଢ଼େଇକିନା ନିଅ। ଯଦି ମୁଁ ଧନୀ ହେଇଯିବି ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବି? ତୁମକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି। କି ଅଧିକ କାମ ମତେ ରହିଗଲା ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ତୁମକୁ ମୁଇଁ ଭୁଲିଯିବି। କାମ କରି କରି ତୁମର ପାଖକୁ ଆସିପାରିବି କି ସେଇ ଧନ ଦେଖିକିନା କ'ଣ କରିପାରିବି? ସେ ଧନ ମାନେ ଅଧିକ ଧନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଧନ ଆଡ଼ରେ ଆମର ମନ ବଢ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଧନୀ କର ନାହିଁ କି ଅଧିକ ଦରିଦ୍ର କର ନାହିଁ, ମତେ କ'ଣ କର? ସମାନ କରିକିନା ରଖ। ମତେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ମୋ ପରିବାରରେ ଚଳବା ପାଇଁ ବା ମତେ ଚଳବା ପାଇଁ ସେତିକି ଦେଇ ତୁମେ କ'ଣ କର? ମତେ କଢ଼େଇକିନା ନିଅ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଧନୀ ମାନେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆଉ ଗରିବ ମାନେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ, ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କର। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିଲା ସମୟରେ ଧନୀ ମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ ଆଇବେ, ସେମାନେ ଲେଟ୍ କରିକିନା ଆଇବେ। ମାତ୍ର ମିଡ଼ିୟମ କ୍ଲାସର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଆଗେ ଆସିଥିବେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ। କାହିଁକି? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ଲାଳାୟିତ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସେତିକି ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ବୋଲି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଆଗରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅସାରତା ଓ ମିଥ୍ୟା କଥା ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର, ମତେ ଦରିଦ୍ର କି ଧନ ଦିଅ ନାହିଁ, ମୋ ପୋଡ଼ିର ଭାଗ ଦେଇ ମତେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କର। ମତେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଦେଇକିନା ତୁମେ କ'ଣ କର? ମତେ ପ୍ରତିପାଳନ କର। ତାପରେ 9 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହିଲେ ମୁଁ ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇ ତୁମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହିବି, ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ? କିଏବା ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ଚୋରି କରି ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ମିଥ୍ୟାରେ ନେବି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଅଧିକ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଚୋରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଚୋରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କହିବେ ତୁ ଚୋରି କରିଛୁ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ରାଣ ପକାଇଦେବୁ। ଆମର ମାପରୁ ଡାନ ନେଇକିନା ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଚୋରି କରିନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖି ମିଶା ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଠିକୁ ଯାଇନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ କହିବୁ? ଆମେ ପାପ କରିଦେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମତେ ବେଶୀ ଧନୀ କର ନାହିଁ କି ବେଶୀ ଦରିଦ୍ର କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଚଳିପାରିବି ସେତିକି ମତେ ଦେଇକିନା ତୁମେ କ'ଣ କର? ମତେ କଢ଼େଇକିନା ନିଅ ବୋଲିକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ବେଶୀ ଧନ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଯିବୁ? ଆମେ ଅହଙ୍କାର ହେଇଯିବୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବୁ। ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଧନ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ଜ୍ଞାନ, ମୋର ବୁଦ୍ଧି, ମୋର ବଳ ପାଇ ବୋଲି ଆଜି ମୁଇଁ ଏତିକି ବଡ଼ ଘର ବାନ୍ଧିଛି, ଆଉ ଏତିକି ଟଙ୍କା ରଖିଛି, ଏତିକି ଗାଡ଼ି ମୁଇଁ କିଣିଛି, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି ସିନା ମୁଁ କରିଛି ବୋଲିକିନା କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ନିଜେ ଦର୍ପ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଧନ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ଯେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଧନ କମାଇବାଟା ଖରାପ ନାହିଁ, ଧନ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା, ମତେ ବି କମାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଥାଉ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା, କି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଥାଉ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା। ମାତ୍ର କ'ଣ ଯେ ଧନ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଧନରେ ଆକା ମନ ଦେବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଧନରେ ମନ ଦେଇଦେବୁ ବୋଲି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବୁ।
आमे प्रार्थना करवाटा भूली जीवु चर्च को आइबाटा मध्ये आमे कोन हेबो आमे भूली जीवु आज जदी गोटे जगार आमे 10,000 कि 15,000 आमे लगाइछु बोली कहले नाही से 15,000 को केंती 30,000 हेबो सेही चिंता राखा थिबु मात्र आज एबाट रविवार हे गला टाइम हेउतिले मध्ये नाही कि नाही बापा सेठी न गले एतकी पैसा हेबो नाही आज गोटे दिन चर्च न गले हेबो नाही कि तेबे आरो सप्ताह कुसा गले हेबो बोली कोन करंती चर्च छाडी किना से काम को से माने पलांती सेटा कमाइले आशीर्वाद कि सेटा नाही आशीर्वाद नाही सेटा सेति भाई आमे कोन करवार छी जे ए कहउचंती जे मोर घरे जेतकी थिबो सेतकी रे मु तृप्त होई किना जेंति कि तुमर गौरव करि पारबी तुमर प्रशंसा करि पारबी तुमर निकट कासी पारबी एटा आगुरो कोन करचंती से 9 पद रे प्रार्थना करचंती नहिले मु परितृप्त होई तुमको अस्वीकार करबी धन बढ़ी गला परे खाई पे कोन करबी मु तुमको अस्वीकार कर देबी एटा मोर द्वारा का सब हेची बोली करी मु निजे गर्व करी सेटा से कहउछन्ते जे अस्वीकार करी कहिबी सदा प्रभु के सेते बेले कहबो कु सदा प्रभु एटा जगाइछन्ती कु माप्रु मते देइछन्ती मोर बळ आर मोर शक्ति आर मोर ज्ञान बोली करी आज मु कोन करची एतकी टंका मु कमाई पारुची कु प्रभु प्रभु नाही कर्म ही कोन करबो हमको उद्धार करबो एटा लोक मानकर चिंता प्रिय माने आमे जेते बड़ कर्म कले कि जेते ज्ञानी कि जेते शक्तिशाली हेइथिले मध्य से जदी देबे नाही बोली कहले आमे जेतकी कमाई करी आनले मध्य किछि हेबो नाही हेबो कि नाही सेति बाय से कहउचंती परितृप्त हेबी आर धन संपत्ति कमाइला परे तुमे किए प्रभु बोली करी कोई तुमको अस्वीकार करी तुम कोन हे जिबी दूर को चली जिबी सेति पाई मते अधिक ज्ञानी माने अधिक धनी न कर नाही कि अधिक दरिद्र कर नाही जेंति कि मोर घरे धन संपत्ति थिबो सेटा को उपभोग करि पारबी आ तुमको मध्य मने पकाई पारबी कि तुम निकट को आसी पारबी एई प्रकार विषय दे करी तुमे मते कोन करो आगु को मते कराइनी हालेलुया प्रिय प्रिय भाई एवं भौणी माने परमेश्वर आमको परिवार देइछन्ती बोली कहले आमको खाइबा पई मध्य से देबाटा देबे आका सेति पाई ए समस्त विषय ने आमे अधिक चिंतित हेबार कोनोसी आवश्यक नाही सेति पाई आमे कोन करबार छी आमे जुटा धरि किना आमे प्रभुकर पाकु जीवो सेति पाई आमे अधिक चिंता करबार छी आज बुधवार हो गला कि आज गुरुवार हो गला कि आज शुक्रवार हो गला आज रविवार हो गला केते समय मु रेडी हिकिना मु चर्च को जीवी वाक्य सुनबी केते बेले मोर काम को सराइबी एई चिंतार जदी आपण मान थिबे बोली कहले आरंभ न हेबा पूर्वरु आपण माने काम सारी किना आसी बसी देथिबे हौ आरंभ हेई थाउ गीत गाउ थांतु तापर रेडी हिकिना मु जीवी कि नाही ए चिंता केबे मध्ये आमे करबार नाही ए चिंता जदी करबु बोली कहले ना कि धीरे धीरे आमे आउ गोट सप्ताह रे 12टा ओदे रे 12:40 रे आइलु बोली कहले आउ गोट सप्ताह रे केते बेला आइबु घंटे बेला का आमे आइबु अब से दिन तो 12:40 रे गली आज टिके घंटे रे जीवी जेंती वाक्य आरंभ हेबु जीवी बसबी वाक्य सुनि के आरि घर को पळाई बोली सेंती चिंता का आइबो मात्र आमे हमर भितरे चिंता थिबार छी जे आज रविवार एतकी टाइम रे प्रार्थना होची बोले तार आगरो मु रेडी ही थिबी आरी प्रार्थना जाइकिना मु बसबी ए चिंता जदी करबो बोली कहले प्रभु आउरी तुमको सब काम दाम सारी किना प्रभु को निकट आसबा पई मध्ये से तुमको कोन करबे सहायता करबे सेति माई प्रिय भाई एवं भौणी माने जोटा आमे नै किना परमेश्वर को पाखु जीवो सेति पय आमे कोन करबार छी प्रत्येकटी समय से विषय पय आमे कोन करबार छी आमे चिंतित हेबार छी आउ से विषय पय आमे कोन करबार छी आमे आगो को बढ़वार छी तापरे एवरी पुस्तक देखो एवरी 13 प्रभु 13:5 आचर व्यवहार रे धन लोभ शून्य हो तुम मानकर जा किछि अछि सेतिरे संतुष्ट थाओ कारण से निजे कोई अछंती आमे तुमको केबे हे छाड़ीबा नाही आमे तुमको केबे हे परित्याग करिबा नाही प्रिय माने आमर आचर आमर व्यवहार आमे कोन करबार छी ठीक करी आमे रखि थिबार छी तापरे आमे कोन हेबार छी धन लोभरु आमे कोन हेबार छी शून्य ही जिबार छी टोटाली आमर लोभ नथिबार छी एबे देखंतु आज आमानकर रविवार अछि गोटे जगह रे हमको कोन करबे तुमे जदी आसी कि ना कि से 3 घंटा के 4 घंटा भीतर से काम जदी करबो बोली कहले ना कि तुमको मैं 3000 टंका देबी बोली करी हमको लोभ देखाइबे जदी सेही लोभ करी कि आमे जदी प्रार्थना परित्याग करी जीवु बोली कहले 3000 टंका मिलबो मना नाही मात्र कोन हेबो हमर आत्मिक जीवन नष्ट हो जीवो हमर आत्मिक जीवन कोन हेबो शीतलता हो जीवो सेति पाई धन लोभ कोन करबार छी आमे लोभरु पूरा शून्य हेबार छी हमको रविवार दिन जेतकी लोभ देखाइले मध्य आमे कहि देबार छी ना आज्ञा आज प्रार्थना अछि मु जाई पारबी नै कि नाई भौणी आज प्रार्थना अछि मु जाई पारबी नै प्रार्थना सरला परे ही जाई करी मु डिसाइड करि पारबी जे आज मु कोन करबी मात्र तार आगरो मु कोनोसी स्थान को जाई पारबी नै
এইଟା ଆମେ କହିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏମିତି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଯଦି ସମର୍ପିତ ହେବା ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବେ ଆମର ପାଇଁ ସେ କାମ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଲେଖା ଅଛି ଆଚର ବ୍ୟବହାରରେ ଧନ ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ ତୁମମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯାହା ଆମର ଘରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ଆମେ କଣ ହେବାର ଅଛି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାର ଅଛି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଯଦି ଆମକୁ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ କଣ କରବାର ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଘରେ 8 ଜଣ କି 9 ଜଣ ଅଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ 9 ଜଣ ଅଛୁ ବୋଲେ 8 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବୁ ଆଉ ଜଣେ ତୁମେ କଣ କର ଦୋକାନ ଖୋଲି କରି ବସିଥାଅ ଏଟା ଆମେ କହିବାର ନାହିଁ କଣ କରବାର ଅଛି ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ କରି ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ଆସି କୋଉଠି ବସବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବସବାର ଅଛି ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଆସିଲେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ମାତ୍ର ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ହରାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କଣ କରବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି ସେତିକିରେ ଆମେ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ହେବାର ଅଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମକୁ କଣ କରବାର ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ମୋର ପରିବାରରେ ଯାହା ଦେଇଛ ତୁମର ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ହେବା ସେଇ ଧନ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ କରିବେ ଆହୁରି ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ କାରଣ ସେ ନିଜେ କହିଅଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଯେତିକି ସମର୍ପିତ ହେବା ବିଶ୍ଵସ୍ତ ହେବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲବା ବୋଲି କହିଲେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ ଛାଡିବେ କି ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଥାଇ କଣ କରିବେ ସେ ଆମର ସେ ଯତ୍ନ ନେବେ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ ଆମେ ତୁମକୁ କେବେ ହିଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଲବା ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ହେବା ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡିବେ ନାହିଁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କଣ ହେବେ ଆମର ସହିତ ସେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ କାହିଁକି ଠିଆ ହେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହା ସହିତ ଆମେ ଠିଆ ହଉଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଣ କରିବେ ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଆମ ସହିତ ଠିଆ ହେଇକିନା ସେ କଣ କରିବେ ଆମର ଯତ୍ନ ସେ ନେବେ ସେଇ ଉପଦେଶ 5 ପର୍ବ ଖୋଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ପଦ ପଡୁଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ରୂପା ଭଲ ପାଏ ସେ ରୂପାରେ ତୃପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରଚୁରତା ଭଲ ପାଏ ସେ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧିରେ ତୃପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଏହା ହିଁ ଅସାର ପ୍ରିୟମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ରୂପାକୁ ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ସୁନାକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମାତ୍ର ଯେତିକି ସୁନା କି ରୂପା ଆମର ଘରେ ଆଇଲେ ସେଟା ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ କାମ ଆସିବ କି ନାହିଁ ସେଟା ଜଗତ ପାଇଁ ଏକା କାମ ଆସିବ ମାତ୍ର ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ କେବେ କାମ ଆସିବ କି ଆଇବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଟାକୁ ଆମେ ଏତେ ଲୋଭ କରବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକ ରୂପା ଭଲ ପାଏ ସେ ରୂପାରେ ତୃପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରଚୁରତା ଭଲ ପାଏ ସେ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧିରେ ତୃପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଏହା ହିଁ ଅସାର ପ୍ରିୟମାନେ ଯୋଉଟା ଆମର ଜୀବନ ପାଇଁ କାମକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ସେଟାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ତାପରେ 11 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ତହିଁର ଭକ୍ତା ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି ଏଣୁ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ଛଡା ତହିଁରେ ଅନୁକାରୀ କି ଲାଭ ତାର ଅଧିକାରୀ କି ଲାଭ ପ୍ରିୟମାନେ ଖାଲି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଆକା ଦେଖିବୁ ସତ କି ନାହିଁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଆକା ଦେଖୁଥିବୁ ଆଉ ଏଟା ମୋରଟା ବୋଲି କରି କହିବୁ ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମରିଯିବୁ ବା ଆମର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବୁ ଧରିକିନା ଯିବୁ କି ନାହିଁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିକରି ଏନ୍ଜୟ କରବାଟା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ମାତ୍ର ଯୋଉଟା ଆମେ ଧରିକିନା ଯିବୁ ସେଟା ପାଇଁ କଣ କରବାର ଅଛି ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକ ଆମେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବାର ଅଛି ତାପରେ 12 ପଦ ଦେଖ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଲୋକ ଅଳ୍ପ ବା ବହୁତ ଖାଇଲେ ହେଁ ତାହାର ନିଦ୍ରା ସୁଖକର ହୁଏ ମାତ୍ର ଧନବାନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ତାହାକୁ ନିଦ୍ରା ଯିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଆଜି କମାଇକିନା ଆଣୁଛୁ ଆଜି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ଖାଇକିନା ଆରାମସେ ଆମେ ଶୋଉଛୁ ଶୋଉଛୁ କି ନାଇଁ ନିଦ ଯାଇଛେ ଶୋଉଛୁ ଆଉ ସକାଳେ ଆମେ ଉଠୁଛୁ ମାତ୍ର ଏ ଧନୀ ମାନେ କଣ କରିବେ ଆମକୁ ନିଦ ଆଇବ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ନିଦ ଆଇବ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ମନ ଥିବ ସକାଳେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବି ନାଇଁ କି 9ଟା ଅଧେରେ ଯଦି ଦୋକାନ ଖୋଲବାର ଅଛି ମାଲିକ ମାନେ କେତେଟା ବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି 9ଟା ଅଧେ ପୂର୍ବରୁ 9ଟା ଅଧେ ହେବାକୁ 10 ମିନିଟ କି 15 ମିନିଟ ଥିବ ଚାବି ଧରି ଆସିକିନା ଜଗିଥିବେ ସେମାନେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ମିଶା ହେଉନଥିବ ଯଦି ଆମର ଦଶରା କି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆଇଲା ବୋଲି କହିଲେ ତ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆକା ସେମାନେ ଥିବେ ବୁଝିଲ ନାହିଁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଇଁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବି ଆରି ମୁଁ ପଇସା କମେଇବି ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସେମାନେ ଥିବେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଶ୍ରମଜୀବୀ ଲୋକ ଅଳ୍ପ ବା ବହୁତ ଖାଇଲେ ହେଁ ତାହାର ନିଦ୍ରା ସୁଖକର ହୁଏ ପ୍ରିୟମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଲୋକ ସେ ଅଳ୍ପ ତାଙ୍କର ଘରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ କି ଅଳ୍ପ କମାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରିବ ଖାଇ ପିଇକିନା ଆରାମସେ ଥିବ ମାତ୍ର ଧନବାନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ତାହାକୁ ନିଦ୍ରା ଯିବାକୁ କଣ କରିବ ନାହିଁ ଦେବ ନାହିଁ
ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାଲିକ ଆସିବେ ସବୁ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଚିପି ହେଇକିନା ବସବାର ସେ ମୁଁ କାହିଁକି ଭାଇନା ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ଚିପି ହେଇକିନା ତୁମେ ବସୁଛ ସବୁ ସମୟରେ ଖାଲି ଟେନସନ ଥିଲା କରିଥାଉଛ ବୋଲି ସେ କହିବେ ମୋର କଥା ତ କିଛି ଜଣା ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା ବୋଲି କହିଲେ ନାଇଁ ସେଠିରୁ ନାଇକି 10,000 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଲ ମୁଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ତାକୁ କେମିତି ପଇସା ସୁଝିବି ତାରଠୁ ନାଇକି 20,000 ଟଙ୍କା ଆଣିକିନା ମୁଇଁ ସେ ମାଲ ଆଣିଛି ସେଟା ମୁଇଁ କେମିତି ସୁଝିବି ସେଇ ଚିନ୍ତା ବେପାର ନହେଲେ ବେଲେ ମୁଇଁ କେମିତି ପଇସା ସୁଝିବି ଆରେ ମୁଇଁ ଦୋକାନକୁ ଚଲାଇବି ସେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରିୟ ମାନେ ଧନ ବଢି ଯାଇଛି ସମ୍ପତ୍ତି ବଢି ଯାଇଛି ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କେମିତି ଅଛି ଆମକୁ ଠିକ ସେ ବସିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ କି ଠିକ ସେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଉନି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଧନ କମାଇବାଟା ମନ୍ଦ ନାହିଁ କି କାମ କରବାଟା ମନ୍ଦ ନାହିଁ କି ପଇସା ଆଣବାଟା ମିଶା ଖରାପ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଏଇଟା ଯେ ପଇସା କମାଉଛୁ କାମକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆମେ ଅବହେଳା କରବାର ନାହିଁ କି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବାଟାକୁ ଆମେ ଅବହେଳା କରବାର ନାହିଁ ଯେତିକି ଟାଇମ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତିକି ଟାଇମରେ ଆମେ କଣ କରବାର ଅଛି ଆସିକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ଆମେ କରବାର ଅଛି ତାପରେ ହିତ 27 27 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ଓ ମୁକୁଟ କଣ ପୁରୁଷ ଅନୁକ୍ରମେ ଥାଏ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ଘରେ ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମରଟା ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ ସେଟା କେତେ ଦିନ ଉପଭୋଗ କରବୁ ବଳ ସକାଶେ 70 କି 80 ବର୍ଷ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରବୁ ତାପରେ ସବୁ ତ ଛାଡ଼ିକିନା ପଳାଇବୁ ନାହିଁ ମାତ୍ର କଣ କୋଉଟା ଆମର ପାଖରେ ସବୁଦିନ ଥିବ ମୁକୁଟ କୋଉଟା ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ମୁକୁଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରବାର ଅଛି ଆମେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରବାର ଅଛି କାଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିକିନା ଆମେ ଯଦି ଥିବୁ ବୋଲି କହିଲେ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ ଦେବେ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଆମକୁ ଦେବେ ଆଉ ସେଇ ମୁକୁଟ କେମିତି ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରବୁ ସେଇ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକିନା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବିଷୟ ନେଇକିନା କଣ କରବାର ଅଛି ଆମେ କଣ କରବାର ଅଛି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରବାର ଅଛି କାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତିକି ବି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମର ପାଖରେ ଥିବ ନାହିଁ ଆମର ପାଖରେ 70 କି 80 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସେଟା ଆମେ ଉପଭୋଗ କରବୁ ତାପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଆମେ ପଳାଇବୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇକିନା ଯିବୁ କି ନାହିଁ ତ ଆମେ ଯୋଉଟା ନେଇକିନା ଯିବୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ଆମେ ଯୋଉଟା ନେଇକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରବାର ଅଛି ଅଧିକ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରବାର ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 49 ଗୀତ ସଂହିତା 49 ର 17 ପଦ କାରଣ ମରଣ କାଳରେ ସେ କିଛି ନେଇ ଯିବ ନାହିଁ କାରଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ତାହାର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରିବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମରବା ସମୟରେ ମରଣ କାଳରେ ସେ କିଛି ନେଇଯିବ ନାହିଁ ଆମେ ମରବା ସମୟରେ ଆମେ ଯେତିକି ଭଲ ପସନ୍ଦ କରିକିନା ଆମେ ଯେତିକି ଯାହା କମାଇଛୁ ଭଲ ଭଲ ଡ୍ରେସ ହେଉ କି ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ହେଉ କି ଯାହା ବି ଆମେ କମାଇ କରି ରଖିଛୁ ମଲା ପରେ ସେଟା ଆମର ପଛରେ ଆସିବ କି ଆଇବ ନାହିଁ ସେଟା କୋଉଠି ଥିବ ଘରେ ଏକା ଥିବ ସେଟା ଛାଡ଼ିକିନା ଆମେ କଣ କରବୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରବା ନାହିଁ ଆମେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରବା ନାହିଁ କାରଣ ମରଣ କାଳରେ ସେ କିଛି ନେଇଯିବ ନାହିଁ ତାହାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ତାହାର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରିବ ନାହିଁ ଯେତିକି ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଘରେ ରଖିଛି ସେଟା ତାର ପଛରେ ଯିବ ନାହିଁ ସେଟା କୋଉଠି ଥିବ ଘରେ ଏକା ଥିବ ମାତ୍ର ଆମେ କୋଉଟା ନେଇଯିବୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଜୀବନ ଧରିକିନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଜଗତ ପାଇଁ ଯେତେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ବା ଯେତିକି ଆମେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଏଇ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ବା ଏଇ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆମେ ବଢାଇକିନା ରଖିବା ପାଇଁ ବା ସଚେତନ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ବା ପବିତ୍ର ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରବାର ଅଛି ଏଇ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରବାର ଅଛି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରବାର ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ ହାଲିଆ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରବାର ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଠିକ ଥିବ ତାହେଲେ ମଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରବୁ ସେଇ ଜୀବନକୁ ଧରିକିନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଜୀବନ ଜିଇଥିବୁ ବା ଠିକ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବୁ ବୋଲି କହିଲେ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଦେବେ ଆମକୁ ଜୀବନର ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁକୁଟ ପାଇବା ଆଗରୁ ଆମେ କଣ କରବାର ଅଛି ଆମେ କଣ କରାଛି ଜୀବନ ପାଇବା ଆଗରୁ ଏଇ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଜାଇକିନା କଣ କରିଥିବାର ଅଛି ଆମେ ରଖିଥିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।